Hello, welcome to Sense of School of Life Sciences. Today we shall talk about calm pathway. The calm means crassulacean acid metabolism. ഇത്തരം മെറ്റബോളിസം ആദ്യമായി ക്രസൂലേസിയ ഫാമിലിയിലെ ബ്രയോഫില്ലം കാൽസിനം എന്ന പ്ലാന്റിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് കാം പാത്വേ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. See, we have studied C4 pathway in the last class. Almost all processes in calm pathway resembles that of C4 pathway. അത് നമുക്ക് പഠിച്ച് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. It is a mechanism of photosynthesis which occurs in succulents and some other plants of dry habitats, extreme drought conditions. Crassulacean acid metabolism was first discovered in Bryophyllum calcinum belonging to the family Crassulaceae, and hence the name calm pathway. In these plants, stomata are closed during day and open at night. That is photoactive stomata. Calm plants possess xerophytic characters. Calm plants use the enzyme PEPCO or PEP carboxylase, very important. Example, calancho, pineapple, opensia, etc. You know, the xerophytes possess several adaptive characters. Everybody know. So also calm pathway in it also is an adaptation to prevent water loss. You should remember. Calm occurs only in succulents and other plants growing in dry conditions. The calm plants are adapted to photosynthesis and survive well under adversary condition. In calm plants, stomata are scotoactive. Scotoactive remain open in the night and remain closed during the daytime. To conserve moisture and to avoid transpiration. It's an adaptive character. Hence, the ratio of water loss to carbon dioxide uptake is much lower in calm plants than it is in either C3 or C4 plant. It's very important. The ratio of water loss to carbon dioxide uptake is much lower. The question a similarity between the carbon fixation mechanism in C4 cycle and the calm pathway can be noted. ഈ രണ്ടും തമ്മിൽ പല സിമിലാരിറ്റീസും ഉണ്ട്, എന്നാൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന്റെ പർപ്പസ് രണ്ടും രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ പല സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ കാർബൺ ഫിക്സേഷൻ മെക്കാനിസം ഇൻ C4 cycle and calm pathway can be noted. പക്ഷേ but the purpose of both these pathways are different. നമുക്കറിയാം, in C4 plants C4 pathway കാണുന്നതിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മിനിമൈസ് ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ C3 പ്ലാന്റ്സിലാണല്ലോ ഉള്ളത്. സോ C4 പ്ലാന്റ്സിൽ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ്, അല്ല നമുക്കറിയാം. അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കാം പ്ലാന്റ്സിലും ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ മിനിമൈസ്ഡ് ആണ്. പക്ഷെ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് കാം pathway in calm plants എന്ന് പറയുന്നത് it has another big problem. എന്താണ്? ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്പിറേഷൻ. അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക. It is the main purpose of this calm pathway in calm plants is that. മനസ്സിലാക്കണം, photo respiration in both the case C4 plant and C4 the calm plants photo respiration is minimized, but calm plants in a loss of water reduce ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് big problem. Calm plants which grow in xeric environment has another big problem, that is loss of water due to transpiration. So even though photorespiration is minimized in calm plants also, the main purpose of calm pathway is to minimize loss of water. Then another aspect about this between the C4 plants and C4 the calm plants. You see, calm plants are adapted to environments of constant aridity or extreme drought aridity, while C4 plants are adapted to tropical areas where extreme drought conditions alternates with the periods of abundant water regime.
Understand? Calm plants എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് എൻവയറമെന്റ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആരിഡിറ്റി, എക്സ്ട്രീം ഡ്രോട്ട് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു വർഷം മുഴുവൻ, വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന മഴ പോയിട്ട്. പക്ഷേ C4 പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിലോ അത് ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയസിലാണ് കാണുന്നത്. അതായത് ഒരു ഡ്രോട്ട് കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് കണ്ടീഷൻ, ആൾട്ടർനേറ്റ് വിത്ത് പീരീഡ്സ് ഓഫ് അബണ്ടന്റ് വാട്ടർ റെജിം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അഡാപ്റ്റീവ് ക്യാരക്ടറും രണ്ടിനും കാണും. ഇനി നമുക്ക് കാം പാത്വേ അതിന്റെ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് സ്റ്റൊമാറ്റ ഓപ്പൺസ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എൻ്റർ ദ ലീവ്സ് ത്രൂ സ്റ്റൊമാറ്റ. അതിനുശേഷം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. കണ്ടല്ലോ, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എൻ്റർ ഇൻസൈഡ് ത്രൂ ദ സ്റ്റൊമാറ്റ. ദെൻ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ ഇൻ കാം പ്ലാന്റ്സ് ബോത്ത് C4 cycle and the C3 cycle take place. It is within the same cell. Understand? So about calm plants, both the C3 and C4 pathway occur in the same cell, but they are separated in time. What happens in night, what happens in day? That is temporal separation. But what about the C4 plants? There are also two carbon fixations are there, isn't it? But they occur in separate cells. C3 in bundle sheath cells and C4 pathway in mesophyll cells. It is partially separated. So in the process that you should place it in the night. So carbon dioxide carry cell carry എന്താ സംഭവിക്കാതെ ഇവിടെ വാട്ടറുമായിട്ട് ചേർന്ന് ബൈകാർബണേറ്റ് ആയി. അവിടെ bicarbonate combined with the phosphoenol pyruvate, which is a 3-carbon compound. Then with the help of the enzyme PEP carboxylase, we get the oxaloacetic acid, which is a 4-carbon compound. About phosphoenol pyruvate, 3-carbon compound combines with the carbon in the bicarbonate. Thus we get the 4-carbon compound called oxaloacetic acid. Then this oxaloacetic acid is reduced to malic acid. Here is an important step. We get the malic acid. So once the malic acid is formed, here the acidity increases. And so acidification is the process during night. For night acidification, നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും ഡേയിൽ ഡീഅസിഡിഫിക്കേഷൻ, അതും മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടന്നത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? അത് C3 സൈക്കിൾ ആണോ നടന്നത്, C4 ആണോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കണം എന്താ C4 ആണ് അല്ലെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ C4 pathway. Then and the process is acidification. Then malic acid it is kept in a vacuum. See, then during daytime what happens? You see, this malic acid will be released from the vacuum, and this will get oxidized here. This undergo oxidized here reduction, here undergo oxidation to pyruvate, and decarboxylation also take place. Carbon dioxide is released. Thus malic acid concentration here decreased. അങ്ങനെ ഡീഅസിഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡേയിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു? ഡീഅസിഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാലിക് ആസിഡ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്ന് പൈറുവിക് ആസിഡ് കിട്ടുന്നു, ഡീകാർബോക്സിലേഷനും നടക്കുന്നു, അങ്ങനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. What happens to this carbon dioxide? What happens to the pyruvate? Carbon dioxide enter the Calvin cycle, അങ്ങനെ ഷുഗർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പൈറുവേറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്റ്റാർച്ച് കിട്ടുന്നു, that enter into chloroplast, you see. So from the starch, the triose phosphate, again we get the phosphoenol pyruvate. So വളരെ simple അല്ലേ. So what happens in night? What happens in day? C4 pathway take place during the night, and the C3 cycle take place during the day. Okay, then നമുക്ക് ആ പ്രോസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം. During night, stomata opens and the carbon dioxide enter the leaves through the stomata. Carbon dioxide combines with water
to form bicarbonate, phosphoenol pyruvate. The 3-carbon compound combines with the bicarbonate in the presence of the enzyme PEP carboxylase to form oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid is reduced to malic acid, in which NADH is converted to NAD. Malic acid is stored in vacuum. Malic acid increases the acidity of cells. This is called acidification. During daytime, stomata are closed. Malate is released out of vacuum and it is oxidized to pyruvate in the presence of NADP. Here it is the NADP. Carbon dioxide is also released. When the malic acid is removed, the acidity decreases in the cells. This is called a deacidification. Pyruvate enters into the chloroplast and gets converted to starch. Carbon dioxide also gets into the chloroplast to produce starch through Calvin cycle. So, CAM is the most significant pathway in succulents, which enables them to continue photosynthesis under extremely dry conditions. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ C3 പ്ലാന്റ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ C3 and 4 എങ്ങനെ C4 എങ്ങനെയാന്ന് പഠിച്ചു. നമ്മുടെ കാം പ്ലാന്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് C4 സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ കാം പാത്ത് തമ്മിലുള്ള ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഡിഫറൻസുമായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം. Here we saw in CAM plants, both the C4 cycle and the C3 cycle occur in the same cell, but are separated in time. That is, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയും, temporal, yes, and need no Kranz anatomy. Yes, C4 pathway നടക്കുമെങ്കിലും അവിടെ എന്ത് വേണ്ട, CAM plants Kranz anatomy ഇല്ല. While in C4 plants, C4 cycle is partially separated from C3 cycle and requires Kranz anatomy. അടുത്ത ഒരു കാര്യം, ഈ obligate and facultative CAM plants. Obligate and facultative term എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ obligate CAM plants can fix carbon strictly by CAM mechanism, even during periods of abundant water supply. മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഒബ്ലിഗേറ്റ് CAM പ്ലാന്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇവിടെ അത് CAM മെറ്റബോളിസം നടക്കുകയുള്ളൂ. എന്താ ബൈ CAM മെറ്റബോളിസം ഈവൻ ഡ്യൂറിങ് പീരീഡ്സ് ഓഫ് അബണ്ടന്റ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ അത് തന്നെ നടക്കും. അതിപ്പോ ഓപ്പൻഷ്യ അതൊക്കെ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിലല്ല, നമ്മുടെ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടിയാലും പിന്നെ അതിന് എന്ത് തന്നെയുള്ള CAM പാത്വ തന്നെ നടക്കും. പക്ഷെ ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് CAM പ്ലാന്റ്സ്, അപ്പൊ കലാൻചോ അതുപോലെ മീസം പ്രാന്ത്യനം ഇതിലെല്ലാം എന്താണ് ഫാക്കൽറ്റേറ്റീവ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. Facultative CAM plants can fix carbon by CAM mechanism, typically under conditions of stress, and by C3 mechanism in unstressed condition. Okay, ഓർത്തിരിക്കുക. അതുപോലെ മറ്റൊരു ടേം എന്തോ ഒരു നെറ്റിലോ ഏതോ ഒരു എക്സാമിന് ഞാനത് കണ്ടു. അപ്പൊ ഈ ടേം കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക, എവിടെയെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക. CAM ഐഡിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് in some CAM plants like open share, ഇപ്പൊ ഇത്തരം പ്ലാന്റ്സിന് വാട്ടർ കൺസർവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ. കാണുന്ന കാക്ടൈ, അങ്ങനെയുള്ള കാക്ടസുകൾക്ക് ഡ്യൂറിങ് എക്സ്ട്രീം ഡ്രോട്ട് കണ്ടീഷൻ ദ സ്റ്റൊമാറ്റ റിമൈൻ ക്ലോസ്ഡ്. എപ്പോഴാ റിമൈൻ ക്ലോസ്? ബോത്ത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. പക്ഷെ നമുക്ക് സാധാരണ സ്കോട്ടോ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റൊമാറ്റ ആണല്ലോ അല്ലെ, രാത്രിയും പകലും. പിന്നെ അതില് രാത്രി തുറന്നിരിക്കുക, പകലെ അടഞ്ഞിരിക്കുക. ഇവിടെ എന്താണ്? റിമൈൻ ക്ലോസ്ഡ് ബോത്ത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്. ദേ യൂസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇന്റേണലി ബി റെസ്പിറേഷൻ. അതെ, ബോത്ത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിനവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേണ്ടേ? എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുവാൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്? പറഞ്ഞോളൂ, എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? റെസ്പിറേഷന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടത്തില്ലേ? They use carbon dioxide produce internally by respiration. അങ്ങനെ ഒരു റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതാണ് CAM ഐഡിലിംഗ്. എന്താണ്? ദസ് റീസൈക്ലിംഗ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്.
carbon dioxide through calm pathway is known as calm idling. അപ്പൊ calm idling എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്? The stomata remain closed both day and night. Then മറ്റൊരു പോയിന്റ് കൂടെ ഓർത്തേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ കിട്ടും? പ്രൊഡ്യൂസ് ഇന്റേണലി ബൈ റെസ്പിറേഷൻ. നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഫീച്ചേഴ്സ് C3 C4 കാം പ്ലാന്റ്സ് ഇതിന്റെ അത്രയൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മളിപ്പോ C3 പ്ലാന്റ് പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ്, C4 പ്ലാന്റ്സ് പഠിച്ചു, ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ പഠിച്ചു, ഇതാ കാം പ്ലാന്റ്സ് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്രയും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണത്. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഓർക്കുക. ഇത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. C3 C4 കാം പ്ലാന്റ്സ്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആദ്യം നോക്കാം. ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈക്കിൾസ്. ഇവിടെ C3 പ്ലാന്റിലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈക്കിൾ എന്നാണ്. ഒരു കാർബൺ ഫിക്സേഷൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ C3 സൈക്കിളിൽ. അത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? മീസോഫിൽ സെൽസിലാണ് അല്ലെ. C4 പ്ലാന്റ്സിലും കാം പ്ലാന്റ്സിലും 2 കാർബൺ ഫിക്സേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. C3 സൈക്കിൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, C4 പാത്വേ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതെവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. C4 പ്ലാന്റ്സിലെ C3 സൈക്കിൾ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ബണ്ടിൽ ഷീറ്റ് സെല്ലിലാണ്. പക്ഷേ C3 സൈക്കിളിലാണെങ്കിൽ അത് ബീസോഫിൽ സെൽസിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റുബസ്കോ എൻസൈം എവിടെ കാണും? ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ C4 പ്ലാന്റ്സില് C4 ഇൻ മീസോഫിൽ സെൽസിലാണ്. കാം പ്ലാന്റ്സിലോ both C3 and C4 in the same cell, but C3 during day, C4 during night. അങ്ങനെ so we can say calm pathway as night C4 plant. അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നൈറ്റ് C4 plant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാം പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ. അങ്ങനെയും നമുക്ക് അത് പറയാതെ ഓർത്തിരിക്കാം. ഇനി ക്രാൻസ് അനാറ്റമി മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ്. ക്രാൻസ് അനാറ്റമി നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ C3 പ്ലാന്റ്സിൽ ഇല്ലല്ലോ, C4 പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാം പ്ലാന്റ്സിൽ ക്രാൻസ് അനാറ്റമി ഇല്ല. അവിടെ കാം പ്ലാന്റ്സിൽ C4 പാത്വേ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും അതിന് ക്രാൻസ് അനാറ്റമി ഇല്ല. ദെൻ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാർബോക്സിലേറ്റിംഗ് എൻസൈം. C3 പ്ലാന്റ്സിൽ കാർബോക്സിലേറ്റിംഗ് എൻസൈം റുബസ്കോ ആണല്ലോ. C4 പ്ലാന്റ്സിലോ റുബസ്കോ ഉണ്ട്, പെപ് കാർബോക്സിലേസും ഉണ്ട്. റുബസ്കോ എവിടെ കാണും? വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. ഇവിടെ പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് നിസ്സാരമായിട്ട് പറയാം. എന്താ? റുബസ്കോ ഇൻ ബണ്ടിൽ ഷേപ്പ് സെൽ, then pep carboxylase in mesophyll cells. Then ഇവിടെ റുബസ്കോ ഡേ ടൈമിൽ കാണാം, പെപ് കാർബോക്സിലേസ് നൈറ്റില്. ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്റ്റിമം നമുക്ക് C3 C4 പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു. ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്റ്റിമം വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു C3 പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് C4 പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയാ? ഏതിനാ ഓപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ? ഏതിനാ? C4 പ്ലാന്റ്സിന് അല്ലെ. പക്ഷേ when we compare with that of C4 plants and calm plants, the photorespiration is high for the calm plants. Remember, that is 40 to 45 degrees centigrade വരെയാണ്. C4 പ്ലാന്റ്സിനാണെങ്കിൽ 30 to 45 degrees centigrade ആണ്. About the photorespiration എല്ലാവർക്കും അറിയാം. C3 പ്ലാന്റ്സിലാണ് photorespiration നടക്കുക. C4 പ്ലാന്റ്സിലും കാം പ്ലാന്റ്സിലും മിനിമൈസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇൻ എ കാം പ്ലാന്റ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് increases during night, decreases or increases during day, decreases during the day, increases during the day. പറഞ്ഞോളൂ. Increases during night, decreases or increases during day, decreases during day, increases during day. പറയാം മാലിക് ആസിഡ് ഫോർമേഷൻ എപ്പോഴാണ്? അവിടെ നൈറ്റിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇൻക്രീസസ് ഡ്യൂറിങ് നൈറ്റ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു സിമിലാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ കാം ആൻഡ് C4 സൈക്കിൾ? കാം ആൻഡ് C4 സൈക്കിൾ രണ്ടിന്റെ സിമിലാരിറ്റി, രണ്ടിലും കാണുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ ഗേറ്റില് 2015 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല, ഓർത്തിരിക്കാം.
ഗേറ്റിൽ ചോദിച്ചത് നെറ്റിൽ ചോദിക്കാം, നെറ്റിൽ ചോദിച്ചത് സെറ്റിന് ചോദിക്കാം, സെറ്റിൽ ചോദിച്ച HSST PHSC ചോദിക്കാം, അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ഗേറ്റിൽ അത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പി, സ്റ്റൊമാറ്റോ ഓപ്പൺ ഡ്യൂറിങ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഡേ. സ്റ്റൊമാറ്റോ ഓപ്പൺ ഡ്യൂറിങ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഡേ. എന്താ രണ്ടിലും കോമൺ ആണോ? This statement is correct for calm plants only, not for C4 plants, isn't it? Okay, അപ്പൊ പി നമുക്ക് ഇവിടെ തെറ്റാണ്. Q നോക്കാം. Peptase is the carboxylating enzyme to form C4 acid. Peptase is the carboxylating enzyme to form C4 cycle. This is similar for both, isn't it? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആറ് നോക്കാം. C4 acid is decarboxylated to provide carbon dioxide for C3 cycle. This is correct because in both the C4 cycle and the CAM, malic acid is decarboxylated. Then next option, Kranz anatomy is predominant in both the CAM and C4 plants. Is it correct? Is it correct? No. Kranz anatomy is present only in C4 plants. So here the answer it is Q and R. So നമുക്ക് B ആണ് answer. Isn't it simple? Then next question. The following are certain statements regarding C3, C4 and complex. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. CSIR നെറ്റ് ഡിസംബർ 2014 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നോക്കാം. ഇതില് ചില ഓപ്ഷൻസ് അത് അല്പം ആലോചിച്ച് തന്നെ പറയണം. ഇത് നെറ്റില് എഴുതിയവരും ചിലർ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാൻ സാധിക്കും. എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കുറച്ച് ചിന്തിക്കണം. നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, the ratio of water loss to carbon dioxide uptake is higher in CAM plants than it is in either C3 and C4. It's very simple. This option is very simple. Is it correct? അവസാനം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് which one of the following combinations of above statement is correct എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ is it correct? The ratio of water loss to carbon dioxide uptake is higher in CAM plants than? No. We have studied that the main purpose of CAM pathway is to minimize water loss, isn't it? അപ്പൊ അതങ്ങനെ എന്തായാലും റേഷ്യോ വാട്ടർ ലോസ് ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അപ്ടേക്ക് ഈസ് ഹയർ എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ലോവർ. അതെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അറ്റൈൻസ് മാക്സിമം റേറ്റ് അറ്റ് ലോവർ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇൻ C4 പ്ലാന്റ്സ് ദാൻ ഇൻ C3 പ്ലാന്റ്സ്. അതൊന്ന് ആലോചിക്കുക. അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, ടെമ്പറേച്ചർ, ഇതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് C3 C4 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന if the amount of carbon dioxide is increased, productivity will be increased in C3 plants, അല്ലെ? അത് ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അളവ് കൂടിയാൽ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നത് ആർക്കാണ്? C3ക്കാണ് തന്നല്ലോ. അപ്പോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ, ഇപ്പോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പ്രഷർ എക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ വൺ ഓഫ് ദ ഗ്യാസസ് ഇൻ എ മിക്സർ ഓഫ് ഗ്യാസ് തന്നല്ലോ. അപ്പോ സെല്ലിനകത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അല്പം കുറഞ്ഞിരുന്നാലും C4 പ്ലാന്റ്സ് എന്താ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അറ്റൈൻസ് മാക്സിമം. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫാക്ട് പോലെ ഇതും കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ സെല്ലിനകത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞിരുന്നാലും റേറ്റ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിനെ ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, the rate of photosynthesis attains maximum rate at lower intracellular carbon partial pressure in C4 plants than in C3 plants. Appo in C3 plants need higher intracellular partial pressure to attain maximum photosynthesis. Very important points. Next,
the compensation point in C3 plants are always lower than C4 plants. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തെറ്റാണ് അല്ലേ? കാര്യം C3 പ്ലാന്റ് നമ്മളെല്ലാം C3 പ്ലാന്റ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് കോമ്പൻസേഷൻ പോയിന്റ് എന്നും അതിന്റെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ കാണുക. അത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇത് തെറ്റാണ്. കോമ്പൻസേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് C3 പ്ലാന്റ്സ് ആൾവേസ് ലോവർ അല്ല, ഹയർ ആണ് than C4. Next, plants with a C4 metabolism need less rubisco than C3 plants to achieve a given rate of photosynthesis. This is also very important one. Plants with a C4 metabolism need less rubisco than C3 plants. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? Is it correct or not? It is correct. ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. C4 പ്ലാന്റ്സിന് എന്തില്ല? ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ C3 പ്ലാന്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ എന്ത്? അവിടെ കാണുന്ന C3 പ്ലാന്റ്സിലെ റുബിസ്കോയുടെ കാര്യം എന്താണ്? അവിടെ സം ഓക്സിജൻ ബൈൻഡ് ടു റുബിസ്കോ. റുബിസ്കോയിലെ കുറച്ച് ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും? റുബിസ്കോയില് അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. റുബിസ്കോയില് കുറച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ബൈൻഡ്. സോ C4-ലാണെങ്കിലോ റുബിസ്കോയില് ഓക്സിജൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ റുബിസ്കോ പാർഷ്യലി ഗെറ്റ് ബൈൻഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഇൻ C3 പ്ലാന്റ്സ്. ബട്ട് ഇൻ C4 പ്ലാന്റ്സ് അവിടെ ഓക്സിജൻ കൂടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഒരു കാര്യമാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതില് എന്താണ്? To fix carbon dioxide in C4 plants, there are two mechanisms. One in mesophyll cells by puff carboxylase, and other in bundle sheath cells by rubisco. ഇതാണ് രണ്ടിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആരും ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. മെയിനായിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് C4 plants with the C4 metabolism need less rubisco than C3 plants to achieve. അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കാം? അപ്പോ ബിയും ഡിയും അല്ലെ? അപ്പൊ ആൻസർ 4-ാമത്തതാണ്. ഓക്കെ. മറ്റൊരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക, നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ കോഴ്സസ് BHSC ബയോളജി, ഫിഷറീസ് ഓഫീസർ, നെറ്റ് ലൈഫ് സയൻസസ്, മറ്റു പല കോഴ്സുകൾക്ക് നടക്കുകയാണ്. Those who like to join, contact 9895031229. Subscribe for more videos. Thank you.